Cuma mana lebih utama antara yang 3 rakaat witir sekaligus sama yang 3 rakaat tapi 2 rakaat salam, 1 rakaat satu lagi. Yang afdol yang 2 rakaat salam. Itu aja. Tuh. Jadi kalau nanti mau biasain witir, anu biasain witir 3 rakaat tapi 1 salam nggak apa-apa. Oh, ngerti? Nggak apa-apa, nggak makruh, nggak apa. Dibanding yang 2 rakaat salam tambah 1, dia lebih afdol gitu aja. Ente utama, dia lebih utama, gitu aja bedanya. Oh. Yang enggak dibicarakan tuh yang enggak sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma al-Fatihah ila arwah azwajihi at-tahirat ummahatil mu'minin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin was-sahabati wat-tabi'in وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء الصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم والأموات ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع وما عزمنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما أعلنا وما سررنا من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة ثم الفاتحة على ما نوى به جميع الحاضرين والحاضرات بهذه الليلة المباركة من الآباء والأمهات والشبان والفتيات خاصة ثم الفاتحة على من وبه كل من يشاركنا في هذه الخيرات خيرات الدنيا الآخرة عامة ثم الفاتحة على من وبه أهلنا وأسلافنا وساداتنا ورجالنا وشيوخنا وشيوخ شيوخنا وآباؤنا الصالحون الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وأقوالنا في أقوالهم وأفعالنا في أفعالهم وحركاتنا في حركاتهم وسكناتنا في سكناتهم وتعلمنا في تعلمهم وتعليمنا في تعليمهم وقراءتنا في قراءتهم ودعواتنا في دعواتهم واجتماعنا في اجتماعهم ثم الفاتحة على من وبه كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من أول الدنيا إلى فنائها الفاتحة على هذه النية ولكنة صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمات والظلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى
الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ الناسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم فاحكم بما شئت مدحا فيه واحتاكم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الآمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Mabadul alhamdulillah, malam Selasa kedua tepatnya tanggal 10 Januari 2022 bertepatan dengan tanggal 7 malam 8 Jumadal Akhirah 1443 Hijriah. Alhamdulillah ya Rasulullah, salamun alaik. Ini kosong masih, maju. Ya, nggak apa-apa, sederet nggak apa. Ya Rafi' asya'ni wa daraji, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi' asya'ni wa daraji, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa Muhammad. Lanjutan kembali masih tentang salat sunnah. Salat sunat yang bukan rawatib. Tuh, artinya nggak ada kaitan sama salat fardu, nggak mengiringi, nggak berbarengan dengan salat fardu. Tuh, di antara salat witir udah dijelaskan. Tuh, tapi ya karena ini sunnah yang ditekankan sehingga anda ulang. Kenapa? Karena jarang, sayang amat kalau tinggal ngerjain witir, sayang. Intinya banyak waktu yang terbuang sia-sia sama. Tuh kan witir itu ya, itu apa namanya, sunat yang ditekankan oleh Muhammad SAW. Tuh ya, jadi ada yang entar malam ya. Nah kita kan ente mana sama nih, bukan orang yang biasa bangun malam. Udah habis dia isya witir, biasain. Paham ente? Biasain habis main dia isya witir, minimal 1 rakaat dah. Minimal 1 rakaat. Ente kan mana witir Ramadan doang. Tuh, anda sih kagak alam tiap malam witir. Biasain witir. Tuh, jadi penjelasan ini ya ringan. Kapan? Ketika ente diberitahukan oleh agama, kita segera melaksanakannya. Nggak ada yang sama agama berat, nggak ada. Tuh, jadi biasain tuh witir. Habis dia langsung apa-apa. Dan nggak ada apa namanya, nggak ada tuh apa orang udah witir nggak bisa sembahyang sunnah. Bohong itu bohong. Tuh, ngerti? Ente sembahyang witir, lalu ada sembahyang sunnah, boleh kerjain. Tuh, yang dianjurkan tuh orang-orang yang ada keinginan kuat mau bangun malam, afdolnya buat dia jangan witir habis isya. Anjurannya begitu. Ibarat kata nih, ente tidur jam 11, taruh jam 12. Anda mau tidur jam 12 kek, insya Allah 3:30 Anda bangun. Nah, buat ente yang punya keinginan kuat dan udah ada kepastian, insya Allah ya, selalu bangun sebelum subuh setengah jam. Jangan witir habis ba'da isya, witir ntar malam. Ada keterangan yang ada begitu. Tuh, ngerti ya? Tapi kalau buat kita yang nggak punya kepastian, apalagi emang kita nggak pasti, tuh ngerti? Bahkan nggak bangun udah pastinya. Tuh, udah habis sembahyang isya witir, tapi ba'da dulu. Tuh ngerti? Sembahyang isya, baca doa, segala macam, ba'da 2 rakaat, langsung witir. Tuh ngerti? Nah, dan kalau ada kemungkinan sholat sunat lagi, ente nggak apa-apa. Tuh, kan umumnya opini yang beredar tuh kalau udah sembahyang itu mah namanya kilwakol, katanya yang agama dibenci. Jadi Allah Ta'ala tuh benci 3 perkara kata Rasulullah. Innallaha karihalakum thalathan. Sesungguhnya Allah Ta'ala benci kepada kalian 3 perkara. Pertama, gil wagal, katanya. Tuh ngerti? Terus apa lagi? Wa idha'atul mal, dan membuang-buang harta yang sia-sia. Apalagi wa kathratus su'al, dan banyak tanya. Diterangin ilmu yang ini menguntungkan segala macam, nanya. Tapi kalau begini, kapan mau berbuat? Kan pertanyaan itu setengah dari ilmu kalau ilmu yang diterangkan ente nggak paham. Tuh ngerti? Tuh, berarti dengan ente belajar lalu ente mengerti tapi ada keraguan dan pemahaman, tanya. Kenapa? Dengan ente hadir majelis ilmu, ente dapat setengah ilmu. Tuh ngerti? Tapi pemahamannya ini masih bimbang nih, kabur nih. Untuk lebih jelas tanya. Tanyanya ente setengah dari ilmu. Tuh, ya, dengan tadi maksudnya begini. Oh, alhamdulillah sekarang ngerti. Jadi sempurna tuh ilmu. Orang sekarang belajar kagak, ngaji kagak, diterangin nanya. Itu perbuatan yang Allah benci. Itu Bani Israel. Tuh. Oh, kalau domba yang witir nggak boleh sembahyang sunnah, kata siapa? Tuh. Tuh sahabat ada 4 ente. Yang pentolan ya, masya Allah ya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Abu Bakar habis isya witir. Sayyidina Umar tar malam. Tuh ngerti? Nah, jadi Sayyidina Abu Bakar tuh ngerti,
dia lebih ingat, dia takut entar malam nggak ada umur. Oh, karena Sayyidina Umar niat panjang umur untuk sholat taat kepada Allah. Sehingga dia sembahyang Isya, dia udah. Tuh, witir entar malam. Tuh, paham ente? Jadi jangan kita kan alhamdulillah ngaji ilmu. Tuh qil wa qal tuh yang dibenci tuh oleh Rasulullah. Allah yang benci. Innallaha karihalakum thalathan. Sesungguhnya Allah benci sama kalian 3 perkara. Katanya. Tuh. Jadi anak ulang witir ya. Tuh. Ya. Witir satu sunnah yang ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Buat umatnya. Maaf ya kalau buat Rasulullah wajib. Tuh kata Rasulullah 3 perkara wajib buat aku, sunnah buat kalian. Witir, duha, siwak. Ngerti? Rasulullah duha mewajibkan. Ama mandi Jumat. Buat kita sunnah. Tuh. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala dalam hadis Nabi Muhammad bersabda. Innallaha, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala innallaha witrun. Sesungguhnya ini aneh lagi kacau nih otak aneh nih. Kacau karena gedek gitu di jauhnya banyak yang nggak ngajar ternyata. Yang bantuin aneh ngajar emang bukan guru, bantuin doang, kan sebatas kemampuan, tapi mau aneh berhentiin. Ada berapa orang yang mau berhentiin bantu ngajar. Kata-kata aneh di SMS ke WA dia bantu ngajar. Intinya berhenti aja bantu ngajar, dia bukan ngajar, dia bukan guru sebab. Tuh, cuma bisa ada buat alif. Aneh mau berhentiin. Ngapain? Kalau emang lebih cenderung dunia, ya udah dunia aja. Tuh, ngerti? Kan ngajar maghrib, waktunya emang untuk ibadah. Tuh, ngerti? Nggak mau berhentinya jadi aneh bisa lagi di zawiyah. Dan nanti tiap ngejauhnya ngajar, kecuali Mama Rebo yang nggak bisa, Mama Rebo condet dari sore. Itu dia, tuh ngerti? Kalau urusan agama, ya contoh guru alif ba'ta, ya ketika si guru alif ba'ta tadi meninggal atau masih hidup tapi udah punya kesibukan lain, yang gantiin nggak ada ente, nggak ada. Nggak bisa. Misalnya ente ada pengajian dari bata di mana di kampung ente nih, dia Sewalio diangket segala macamnya. Si guru meninggal, nggak ada bisa nerusin ente. Nggak bisa. Ikan aneh jauh ya nih, ya itu kan jauh ya aneh aktif tuh dari mulai Senin sampai Sabtu tuh, ya segala macam. Lalu mulai tuh panggilan keluar privat segala macam berkurang tuh. Nggak ada bisa gantikan, nggak bisa. Nggak ada. Sampai sekarang belum ada. Sehingga apa ya udah deh. Nanti mulai besok ke Selasa nih nggak bisa. Rebo insya Allah jam 5 bangun. Udah maghrib ke Jauhiyah deh. Bapak nih yakin kalau Allah kasih bisa ini nggak mikirin malam ngajar capek bisa. Bapak salah-salah ngajar Jawa sendiri. Asal sendiri minta bantuin. Tuh. Minta bantuin lalu udah gitu apa namanya? Anda bantu tuh gini biar dia punya rasa bahwa ini amal soleh ente. Tapi enggak ya udah dah. Ngerti? Aneh nggak ada nggak ngajar, aneh nggak ada datangnya telat, wah nggak ada. Oh jeng apa nggak ngejiwai. Udah Rana, gedak udah nanti berhenti deh. Ngerti? Biarin aneh lagi dan pegang dah. Ada 2-3 orang mana berhentiin, termasuk ponakan aneh. Dikira aneh butuh kali. Susah sih kalau nggak ngejiwai susah. Kalau nggak ngerasain itu bahwa itu apa amal soleh tuh nih, dan apa namanya itu keberuntungan nggak bisa. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, Innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala itu witrun tuh ganjil. Witir tuh arti ganjil. Yuhibbul witro senang sama hal-hal yang ganjil. Kan witir ganjil. Witir tuh ganjil nanti. Tuh 1, 3, 5, 7, 9, 11. Tuh. Fa'autiru maka lakukanlah witir oleh kalian kata Muhammad SAW. Tuh anjuran tuh. Kerjain witir kata Rasul, salatlah kalian witir. Siapa? Ahlul Quran. Hai orang-orang ya yang dikelompokkan sebagai ahlul Quran. Tuh jadi yang ahlul Quran aja tuh yang ditekankan Rasulullah untuk witir. Udah ente habis di Isya langsung witir deh. Minimal 1 minimal untuk membiasakan. Sempurnanya kan 3. Paling banyak 11. Itu 3 paling afdol tuh. Kenapa dunia Islam tetap ngerjain 3. Tuh. Biasain. Tuh. Dan juga dalam hadis lain Nabi bersabda, Innallaha qad amarakum. Sesungguhnya Allah Ta'ala kata Muhammad SAW
sungguh telah memerintahkan kalian bisolatin dengan satu perbuatan solat. Ini Allah perintahkan nih, tapi bukan perintah wajib. Tuh, perintah yang ditekankan kalau bisa jangan nggak dikerjain. Tuh, ya, perintah tadi ya, yaitu perintah dalam bentuk perbuatan solat. Dia solat yang Allah perintahkan untuk kalian kerjakan, khairun lakum, lebih baik buat kalian dengan kalian mengerjakan solat dimaksud, min humrin ni'am, daripada ontak merah yang paling mahal harganya. Tuh. Wahiyal witru, solat yang dimaksud adalah yaitu solat witir. Tuh Allah perintahkan untuk kalian akan suatu perbuatan sholat ya, yang sholat yang Allah perintahkan untuk kalian kerjakan ini pahalanya lebih baik daripada harga ontak merah atau daripada dunia beserta isinya. Apa itu witir? Nah ini kalau sembahyang isya tuh anda bak dia witiran. Tuh paling satu anda tinggalin buat tar malam. Tuh kan anda 3. Tuh yang 2-nya habis bak dia isya. Satunya ntar malam pulang tuh dari mana kek tuh nih. Kecuali nggak mungkin kan anda witir di rumah orang. Biasain witir. Wa aqallul witri rakaatun, dan paling sedikitnya witir 1 rakaat. Wa tuf'al bil autar, dan dikerjakan dengan bilangan yang ganjil. Tuh. Ya, ila 11 sampai 11 rakaat. 1 3 5 7 9 11. Tuh. Wa fi qaulin ila 13. Ada perkataan lain, tahu ngerti? Ada pendapat yang katanya witir itu maksimal 13. Ada, tapi yang kuat 11. Tuh. Wa waktuhu, dan waktu melaksanakan sholat witir itu ma baina sholatil isya ila tulu'il fajar, ya, yaitu apa-apa yang setelah sholat isya sampai terbit fajar. Jadi kalau nanti udah sholat isya udah boleh witir. Tuh. Oh habis sholat isya belum sempat witir karena wudhu batal, mau wudhu masih malas segala macam. Ya jam 9 boleh. Selagi belum masuk waktu subuh masih boleh witir. Tuh waktu sholat witir. Wal afdal, yang paling utama ya, yang paling bagus, ngerti? Untuk mengerjakan sholat witir, liman bagi orang yakhaf, yang dia takut. Tuh, dia takut an la yakuma min akhir lail. Kalau dia nggak bangun ntar malam, an yutira awal. Witir aja di awal sebab dia isya. Tuh, kayak tadi penjelasan itu. Ngerti ya? Enti yang takut malam nggak pernah bangun, apalagi gini hari belum tidur kita. Oh, baru mulai ngaji. Tuh deh, wah, aneh kepengen nih melazimkan witir tuh deh. Tapi kalau malam aneh, wah nggak bisa bangun dah. Tuh ngerti? Jangan kata witir, subuh aja lu 5:30. Tuh ngerti? Ya udah, habis dia isya witir langsung. Usuli rokaatal witir atau usuli sunnatal witir rokaatan, 1 rakaat dulu dah untuk membiasakan. Terus begitu. Tuh jadi yang paling utama sholat witir itu dikerjakan bagi orang yang takut kalau di malam akhir dia nggak bangun. Maka yang paling afdol buat dia sholat di awal. Apa di awal? Tuh habis dia isya witir. Tuh atau habis dia isya langsung ngaji tuh deh. Ya ntar pulang sebelum tidur ente wudhu witir. Ternyata malam alhamdulillah bangun tuh nanti ada kesempatan 3:30 sembahyang tahajud nggak usah witir lagi. Selesai. Oh ngerti? Kan witir udah tadi. Kenapa ente witir duluan? Aneh takut sebab aneh orang yang nggak biasa bangun malam. Tuh ngerti? Sedangkan aneh kepengen melazimkan witir. Witir di awal. Kalau emang dapat tenaga bangun malam Allah kasih sempat tahajud nggak usah witir lagi. Oh ngerti ya? Mau witir lagi mah jadi genap dong. Kan witir tuh hari ganjil. Waliman tomi'a, doh. Adapun bagi orang yang rakus, yang apa, yang gigih, ya, di dalam bangun malam, an yaguma, ya, untuk dibangun malam disemangat, tuh, dipasang alarm, dipesan segala macam, tuh, buat yang punya keinginan kuat, semangat, ya, rakus dalam meraih karunia Allah Taala, ya, sehingga dia punya tekad kuat untuk bangun malam, an yutira akhirah, yang afdol buat dia witirin tadi akhir. Udah ya main isya, dia wirid, ya, baca Quran, tidur. Tuh ngerti? Witir kapan? Ente kan punya keinginan bangun malam. Meskipun setengah jam sebelum subuh. Tuh ngerti? Yaudah jangan witir harus ba'da isya, witir tar malam. Itu lebih afdol buat dia. Ente mana? Ente dua-duanya kagak. Dua-duanya kagak. Habis ba'da isya kagak. Tahajud mustahil. Subuh udah pasti kagak. Bujuk udah. Wal faslu fihi afdal minal wasal. Tuh. Dan berbuat, ya, pisah daripada nyambung itu lebih afdol sholat witir. Artinya begini, sholat witir kan yang afdol 3 rakaat. Dalam melakukan sholat witir 3 rakaat
dipisah dua salam, dipisah ya, 2 rakaat salam dengan 1 rakaat salam, itu yang paling afdol daripada 3 rakaat sekaligus. Maaf, witir 3 rakaat boleh sekaligus, tapi nggak boleh tahiyat awal. Rakaat pertama diri, udah ketahuan deh tuh. Rakaat kedua diri lagi, nggak boleh tahiyat awal. Jadi usolli sunnatal witri thalatha rakaatin. Boleh tuh begitu. Tuh ngerti? Tapi kan yang kita kerjain usolli sunnatal witri rakaatin. Tuh ngerti? Nah, usolli sunnatal witri rakaatin Allahu Akbar. Lalu usolli sunnatal witri rakaatan, itu lebih afdal ketimbang usolli sunnatal witri thalatha rakaat. Tuh ngerti? Tapi maaf ya, bukan berarti dikerjain nggak boleh. Yang witir 3 rakaat sekaligus usolli sunnatal witri thalatha rakaatin Allahu Akbar. Boleh. Tuh. Nggak makruh, nggak apa. Cuma mana lebih utama antara yang 3 rakaat witir sekaligus sama yang 3 rakaat tapi 2 rakaat salam, 1 rakaat satu lagi. Yang afdol yang 2 rakaat salam. Itu aja. Tuh. Jadi kalau nanti mau biasain witir, anu biasain witir 3 rakaat tapi 1 salam, nggak apa-apa. Tuh, ngerti? Nggak apa-apa, nggak makruh, nggak apa. Dibanding yang 2 rakaat salam tambah 1, dia lebih afdol, gitu aja. Ente utama, dia lebih utama, gitu aja bedanya. Tuh. Yang enggak dibicarakan tuh yang nggak sembayang. Tuh. Wa yustahabu an yaqra fi raq'ati tsalathil akhirah surat tasbih rabbikal a'la. Dan ya disunnatkan tuh. Sunnah hukumnya nih. Disunnatkan bagi orang yang sholat witir 3 rakaat ya, agar dalam 3 rakaat witir tadi ya, dia membaca di rakaat pertama setelah Fatihah sabbihisma rabbikal a'la. Itu. Tuh, udah nggak mungkin apal, bisa kalau ente mau, bisa. Tuh, nanti sering-sering aja baca, tapi nggak apa. Sering-sering baca apa? Jadi usolli sunnatal witri rakaatin Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira sunnah, itu dibaca lebih afdol, nggak dibaca emang jarang. Tuh, lalu baca atau Fatihah rukun salat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa terus sampai selesai. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Itu rakaat pertama sunnahnya baca sabbihisma rabbikal a'la, ruku. Tuh, terus naik rakaat kedua. Tuh, wal kafiruna fi tsaniyah. Dan rakaat kedua sunnatnya setelah Fatihah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la na'budu ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tuh, udah. Terus wal ikhlas wal mu'awwidzatain fi tsalitsah. Dan pada rakaat yang ketiga, yang 1 rakaat itu kalau dipisah kan niatnya usolli sunnatal witri rakaatan. Tuh rakaatan itu 1 rakaat, rakaatan kan 2. Usolli sunnatal witri rakaatan Allahu Akbar. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 3 surah. Rakaat yang 1 itu terakhir witir 3 surah. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Wa an yaqula ba'daha. Dan setelah salam dari rakaat witir yang terakhir itu 1 rakaat ya, hendaklah dia membaca atau mengatakan ya apa? Subhanal malikil quddus, subhanal salasan 3 kali. Tuh, jadi subhanal 3 kali tuh. Itu doa witir tuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subuhun quddusun rabbul malaikati warruh, jallaltas samawati wal arda bil izzati wal jabarut wa ta'azzazta bil qudrati wal baqa wa qahartal ibada bil maut. Tuh bacaannya begitu witir. Tuh. Lalu ya doa witir yang Nabi ajarkan, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika minka la uhsi tsana'an 'alaika anta kama athnata 'ala nafsik. Deh, doa witir segitu doang. Yang paling pendek segitu.
Pertama, habis assalamualaikum yang 1 rakaat. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus 3 kali. Subuhun kuddusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh jallal tas samawati wal arda bil izzati wal jabarut wa ta'azzazta bil qudrati wal baqa wa qahartal ibadah bil maut. Allahumma inni a'udhu birdaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa bika minka la uhsi thana'an alaika anta kama athnita ala nafsika sallallahu alaihi wasallam. Udah cukup. Itu paling pendek. Yang paling panjang atau paling sempurna tambahin tuh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40. La ilaha illa anta subhanaka itu doa tasbih Nabi Allah Yunus. Tuh, ngerti? Yang kata Rasulullah, nggak ada orang baca itu melainkan semua hajatnya Allah kabulkan, semua sumpahnya Allah angkat. Tuh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Selanjutnya di antara sunat yang ditekankan oleh Muhammad SAW, tapi bukan rawatib. Apa? Salatul duha. Itu sembahyang duha. Alhamdulillah nggak tinggal. Alhamdulillah, masyaallah. Terima kasih banyak ya Rob. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau di mana kayak, mau jalan kemana kayak, alhamdulillah. Keluar kota kayak mana, mampir. Kencing apa duha. Alhamdulillah, masyaallah. Ente sholat duha, ente zaman sekarang Allah. Jangan niatkan duha buat rezeki, jangan. Tahu ngerti? Niatnya sunat, ya. Keberkahan dari sunat duha tadi Allah telah berikan nanti kemudahan rezeki. Jangan niat sholat duha buat rezeki, nggak boleh. Tuh, sholat duha tuh, ya. Itu satu di antara sunat yang ditekan Rasul Muhammad SAW. Maaf, ini buat Rasulullah wajib ya. Rasulullah mewajibkan doa atas dirinya. Witir wajib. Tuh. Buat kita sunnah. Tuh. Jangan tinggalin teh doa, jangan tinggalin. Tuh. Nggak ada Allah Ta'ala utus para nabi, melainkan Allah perintahkan nabi tadi untuk sholat duha. Sholat duha. Sayang kita banyak waktu terbuang sia-sia. Udah terlalu banyak. Tuh, ngerti? Sholat duha 2 rakaat paling 3 menit 5 menit. Tuh ngerti? 4 rakaat 2 salam paling 7 menit. Tuh ngerti? 2 salam 7 menit. Tuh ngerti? Sama doanya taruh 10 menit. Ya Allah. Tuh ngerti? 10 menit ente berbuat ya apa yang dianjurkan oleh agama untuk ente kerjakan, ya. Allah Ta'ala cukupi sampai malam ente. Itu janji Allah Ta'ala. Tuh ngerti? Kata Allah Ta'ala, ya bani Adam, salli li 4 rakaat fi awali naharik, akhfika akhir. Ente manusia, kata Allah Ta'ala, anak cucu turunan Adam. Salatlah karena aku 4 rakaat di awal di awal hari kalian. Tuh aku cukupkan kesananya. Jaminan Allah. Tuh ngerti? Cukup. Anda tadi main duha jam 7:04 karena pikir mau tidur. Enggak, jemput anak sekolah. Udah sekolah anak-anak apa? TPM. Tatap TMP. Tatap muka apa? TTP apa sih? TPM. P-nya apa? Oh, pendidikan tatap muka. PTM. Jam 9. Baru udah baca kitab, tidur. Udah sholat duha tapi. 2 salam aja biasanya 2 salam. Pertama baca wasyamsi wa duhaha. Tuh, jadi kata Rasul, kerjakan duha oleh kalian dengan surahnya wasyamsi wa duha rakaat pertama. Wa duha rakaat kedua. Baru yang entar ketiga keempatnya kuliah sama kulhu atau alam nasyrah sama idza jaa. Tuh. Kalau alam nasyrah sama idza jaa itu Habib Abdullah bin Haddad radhiyallahu rahmah. Tuh. Salatul duha wahiyah, dan dia itu salat duha. Lihat ini salat duha nih, lihat. Salatun mubarakatun, salat yang diberikan berkah oleh Allah. Itu salat duha, salat berkah. Kita hidup pengen berkah. Duha nggak mau. Itu salat duha, salat yang udah Allah jadikan zatnya duha berkah. Itu salat duha, salat berkah namanya itu. Tuh nanti dinamakan salat duha, salat berkah. Tuh. Aqalluha rakaatan, udah paling minim mengerjakan duha 2 rakaat, paling minim. Tuh. Wa tuf'al asfa'an, dan harus dikerjakan dengan genap-genap. Nggak boleh ganjil. Kalau witir kan ganjil. 3, 5, minimal 1, 3, 5, 7, 9 sampai 11. Kalau duha, dia dikerjakannya genap. 2 berarti 1 salam, atau 2 salam berarti 4. Tuh. Atau 3 salam mustahil, banyakan. Malas punya deh lo.
Tuh, wa tuf'al dan dikerjakan itu salat duha asfa'an ya, genap-genap. Tuh, dua ila tsnatai asyrata rakaatan sampai 12 rakaat. Ada yang mengatakan 12 rakaat. Ada yang bilang paling banyak 8 rakaat. Berarti 4 salam. Wa fil hadis dan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi wa alihi, man shallaha, siapa orang yang salat duha. Kata Rasulullah nih, rakaatain 2 rakaat. Nggak lebih. Lam yuktab minal ghafirin. Dia nggak dicantumkan di antara hamba-hamba Allah yang lalai. Itu pagi orang lalai ente. Tahu nggak? Dia ingin menggapai keinginannya rezeki dengan otaknya. Ente terlalai adanya Allah telah mengatur rezeki. Ente masih salat duha, berarti ente orang yang lalai. Tahu nggak? Nggak dicatat Allah di antara kelompok hamba-hamba yang lalai. Tuh, jadi di antara orang itu nggak lalai ya, akan adanya sang pencipta yang mengatur rezeki dia dan yang mengatur roda kehidupan yang dijalankan. Tuh di antara orang tadi tuh ingat sholat duha. Duha sama awabin dahsyat itu. Arbaan atau kata Muhammad SAW, barang siapa yang sholat duha 2 rakaat maka tidak dicatat orang itu ya di antara kelompok hamba-hamba yang lalai. Arbaan atau barang siapa orang sholat duha 4 rakaat berarti 2 salam, kutiba minal muhsinin, dia dicatat oleh Allah Ta'ala di kelompok hamba-hamba Allah yang baik. Kalau dia sholat 4 rakaat duha tuh berarti 2 salam. Sittan atau barang siapa sholat duha kata Muhammad SAW 6 rakaat, kutiba dia akan dicatat oleh Allah Ta'ala minal qanitin, di antara hamba-hamba ya yang senantiasa tuh ngerti ya mengajukan hajatnya kepada Allah, yang berdoa, yang khusyuk kepada Allah. 2 rakaat ente selamat dari kelompok hamba yang lalai. 4 rakaat ente salat duha ente orang-orang baik di mata Allah. Tuh muhsin. Tuh 6 rakaat ya ente dicatat rotar di antara hamba-hamba ya yang taat tunduk patuh kepada Allah. Thamanian atau orang yang salat 8 rakaat berarti 4 salam. Tuh dicatat oleh Allah Ta'ala hamba tadi yang sholat 8 rakaat berarti 4 salam minal faizin ya, di nama-nama hamba Allah yang beruntung dunia akhirat. 4 salam nih berat tapi enggak. Asyran atau orang yang sholat duha 10 rakaat 5 anu belum pernah seumur hidup belum pernah. Anu seumur hidup belum pernah sholat duha 5 salam belum pernah. Kalau 4 salam pernah. Tuh ngerti? 4 salam pernah. Umumnya tuh 2 salam 4 rakaat dah. Tuh. Kayak kalau mau capek kayak astagfirullahaladzim. Padahal nggak apa-apain. Emang berat. Kemuliaan berat ya Rabb. Astagfirullahaladzim. Musuh pertama nafsu kita. Tuh musuh pertama tuh. Musuh pertama untuk kita jalankan yang apa diterangkan oleh agama itu kemuliaan, derajat. Allahumma nafsu kita. Tuh ngerti? Nafsu kita ya Rabb. Mau sholat duha kayak berat wudhunya. Padahal itu lagi pegang handphone itu. Berjam-jam itu. Setengah jam segala macam. Itu kalau sholat duha bisa dapat 4 salam. Oh ya Rabb, musuh dahsyat, musuh jahat. Makanya kata Haddad ta'arrafin nafsa. Kenali ente punya nafsu, kenali. Kenali ente punya nafsu. Wala ta'man min ghawailha. Jangan ente berasa aman tuh dari tipu dayanya atau dari belenggunya. Nafsu kita kenali, jangan orang. Tahu ngerti? Jangan cari tahu aib orang, jangan. Aib kita banyak. Ngerti? Makanya kata Haddad ta'arrafin nafsa. Kenali betul kata Haddad ente punya nafsu. Wala ta'man, jangan berasa aman. Ngerti? Ya, min ghawailiha. Tuh dari tipu dayanya atau dari lika-likunya. Kenapa? Innan nafsa la akhbath min sab'ina syaitanan. Karena sungguh nafsu itu lebih keji, lebih busuk daripada 70 syaitan. 70 syaitan itu dahsyat. Tahu ngerti? Apa nafsu lebih dahsyat dari 70 syaitan. Lebih keji. Apa? Musuh ada di dalam. Setan dari luar. Setan berbeda godaan dari luar ya. Tahu ngerti? Sehingga setiap kejahatan yang dari luar akan datang menyengsarakan diri kita, Allah mah kita tahu. Tahu ngerti? Setan kan kelihatannya nggak kelihatan. Ngerti? Tahu ngerti? Tapi hakikatnya setan kelihatan. Kenapa? Karena yang kasih tahu Allah. Inna syaitan lakum aduwwum mubin. Apa arti mubin? Nyata. Berarti kalau nyata kelihatan. Tahu ngerti? Jadi godaan setan, bujuk rayu setan, segala macam Allah mah kelihatan. Ngerti? Tapi ketika godaan tadi ya yang merintangi kita untuk dapat kemuliaan datang dari nafsu nggak kelihatan di dalam diri kita. Ngerti? Jadi kalau ente mau tahu saya musuh ente terbesar nafsu ente sendiri. Musuh ane nafsu ane. Tuh.
terbesar itu. Ada aduik nafsuk, kata Rasulullah. Paling jahatnya permusuhan seorang musuh kepada kamu itu nafsu ente sendiri. Allati baina jambaik, yang dia ada di kedua lambung kamu. Maksudnya dalam diri kita. Itu paling jahatnya musuh. Jadi sholat duha 2 rakaat, nggak dikelompokkan orang lalai. Sholat duha 4 rakaat 2 salam, ya, ente dikelompokkan orang-orang baik di mata Allah Taala. Sholat duha 6 rakaat 3 salam, ya, maka dicatat oleh Allah Taala di antara hamba-hamba yang taat patuh kepada Allah. Sholat duha 8 rakaat berarti 4 salam, dicatat oleh Allah Taala di antara hamba-hamba Allah yang beruntung. Sholat duha 10 rakaat berarti 5 salam. Yuktab lam yuktab alih dan bundal kelio, tidak dicatat buat dia dosa di hari itu yang dikerjakan. Mati kan? Ente sholat duha nih 2 rakaat salam, naik lagi 2 rakaat salam, berarti udah 2 salam 4 rakaat tuh, sampai 5 kali salam, berarti 10 rakaat. Tidak dicatat dosa yang datang dari diri ente di hari itu. Yang ngomong Rasulullah itu, lam yuktab alaihi dzanbun dzalikal yaum. Maaf, ini hadis Anda bertahu ya. Tuh. Memang jarang baca kitab gitu. Hadis riwayat ya. Siapa nih? Hadis di dalam kitab Sunan Al-Kabir, Imam Al-Baihaqi. Au itsnatai asyrata, dan barang siapa orang yang sholat ya 12 rakaat. Hujan ya? Hujan pakai angin? Oh, berarti sampai jam 2 bisa nih. Ya lu keluar pulang ngapain hujan? Oh, nanti. Atau sholat duha 12 rakaat. Maaf, Anda belum pernah ya? Anda udah paling top 4 salam. Tuh, 4 salam insya Allah dalam seminggu ada deh. Tuh hari Jumat. Anda kalau hari Jumat 8 rakaat. Karena apa kan bangunnya jam 10. Tuh, kadang nggak tidur. Kalau yang lain kan kadang udah ngantuk 2 salam aja deh. Tuh. Jadi barang siapa sholat duha, ya, kata Rasulullah, 12 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga. Jadi dia punya surga, dalam surga dibangun lagi rumah oleh Allah Ta'ala. Kalau sholat duha 12 rakaat. 2 rakaat udah Masya Allah tuh. Ente bukan orang lalai. Sebab pagi itu lalai, kita dibujuk dengan dunia. Itu berarti bujuk dan ente kembalikan kepada zat yang atur dunia. Berarti nggak lalai ente. Tuh 2 rakaat duha. Nah ini sekarang Anda pakai nih. Dulu kan kita dapat dari orang tua. Orang tua dulu diajar sama kiai apik. Wa waktuha, dan waktu untuk mengerjakan sholat duha. Waktu masuknya nih. Artinya waktu kita udah boleh ngerjain duha. Min hini tartafi'u syamsu karumhin ya ila zawal. Tuh yaitu dari sejak ya terbitnya matahari sekira-kira ujung tombak. Sekarang di masjid-masjid suka ada tuh terbit atau syuruk. Nah itu dia masuk duha tuh. Kalau nggak salah kemarin terakhir Anda lihat di Mangga Besar apa di mana jam 6:05 atau 7. Syuruk, artinya syuruk tuh terbit. Syuruk atau bahasa Indonesia terbit atau tulu. Tuh terbit tuh. Apa? Ya, terus waktu duha. Tuh, ya. Waktu duha jam 6:05 atau 7 kemarin Anda lihat di Mangga Besar. Tuh, berarti udah bayar duha. Jadi kalau nanti sekarang nih, misalnya pas ngaji nggak tidur segala macam, waduh kayak jam 6 segala macam udah ngantuk, wah 6:15, duha udah masuk, main duha tidur. Tuh nanti, Anda mau main duha jam 8, jam 9, waduh kayak jam 7:15 kayak tadi pagi tuh udah ngantuk, Anda main 7:15. Tuh nanti, sebenarnya 6:30 udah boleh, cuma nggak deh, teragak siangan dikit. Tuh jadi waktu sholat duha masuknya ya. Pokoknya ketika matahari udah terbit seujung tombak. Sekarang enak ada jam. Tuh nanti. Dan ada keterangannya tuh apa syuruk atau syuruk terbit matahari. Tuh nanti. Nah ntar sekitar 16 menit dari terbit itu matahari udah seujung tombak. Tuh nanti. Nah masuk tuh waktu duha. Sembahyang deh duha minimal 2. Tuh upayakan 4 rakaat 2 salam. Sampai kapan? Ila zawal, sampai matahari tergelincir. Berarti apa? Selagi zuhur belum masuk boleh duha. Dulu ini enggak begini, jam 11 sholat duha sama orang tua dulu nggak boleh. Tahu ngerti? Duha cepetan jam 11 sedikit lagi habis. Ternyata pendapat termasuk Habib Salim Syatri, Habib Umar Hafid itu Anda lihat keterangan mereka tentang duha ya, dan kitab fikih yang sekarang seperti Habib Zamin Sumis segala macam. Ternyata dari mulai masuk duha ya, itu waktu sampai tergelincir matahari. Sehingga belum lama yang bayang duha setengah 12. Tahu ngerti? Setengah 12
Pernah sembahyang duha ya, Anda lihat zuhur jam berapa nih? Oh, zuhur jam 12 kurang 7 menit, 11.57. Anda sembahyang duha jam 11.37. Karena belum zawal berarti. Oh, nanti ada pendapat. Oh. Kalau dulu enggak. Nanti dulu orang tua dulu bilang jam 11 duha habis. Ternyata waktu duha ya, fikih kan begitu berubah-ubah. Tuh. Boleh tuh sampai selagi matahari belum tergelincir masih boleh duha. Ingat tergelincir itu zuhur ya. Tuh, kan waktu zuhur dimulai dari matahari tergelincir. Berarti selagi waktu zuhur belum masuk duha masih ada. Wal ikhtiyar an tusalliya ba'da mudhi rub'in nahar. Dan yang lebih dipilih lagi, kalau bisa sholat duha itu dilakukan setelah berlalu setengah dari siang hari. Nah ini yang anda suka kerjain. Artinya begini, duha masuk jam 6:15. Kalau bisa sembahyang jam 9. Oh ngerti? Atau setengah 10. Tuh, makanya jarang duha jam 7, jam 8 jarang anak. Tuh ngerti? Biasanya jam 9, setengah 10. Tuh ngerti? Kecuali anda tahu udah bakal ngantuk nih, anda bayang. Jarang anda setengah 8 aja baru tadi tuh. Tadi yang beberapa yang, kalau udah ngantuk banget tuh, udah gak ketahan, anda main doa buru-buru. Selagi belum ngantuk, anda udah aja nonton YouTube kayak baca kitab. Wah 8:30, siap-siap anda wudhu. Tuh ngerti? Jadi hendaknya yang lebih bagus sembahyang duha itu, ya kapan? Ba'da setelah mudhi rub'in nahar, setelah lewat seperempat. Ibarat kata nih, waktu duha 4 jam. Berarti ya? Waktu duha nih 4 jam misalnya nih dari jam 6:15 sampai jam 12 misalnya berapa jam tuh? Ya 5 jam tuh nih. Nah, seperempat dari 5 jam berapa ya? Tahu ngerti? Afdolnya itu mau duha jam segitu. Berarti apa? Jam 8 atau setengah 9. Tahu ngerti? Atau jam setengah 10. Tahu ngerti? Tuh afdolnya begitu. Paham itu maksudnya? Jadi kan setengah 7 udah boleh. Kalau bisa tuh ngerti? Pilih waktu duha ya yang waktu masuknya udah lewat seperempat. Dari waktu duha keseluruhan. Ngerti ya? Berarti apa? Jam 8 atau setengah 9. Tuh ngerti? Tuh. Ya 4. Misalnya taruh deh duha 4 jam waktunya. Tuh ngerti? 4 jam seperempatnya berapa ya? Sejam dong. Iya gak? Betul ya? Berarti kalau masuk setengah 7 berarti setengah 8. Tuh. Berarti kalau waktu duhanya 5 jam. Tuh ngerti? Setengah 7 sampai setengah 12 kan 5 jam itu. Setengah 7 seperempatnya berapa ya? Berarti jam 8-an. Tuh ngerti? Jam 8 atau setengah 9. Wayam bagi liman sholat rakaatain, dan selayaknya buat dia yang sholat duha hanya 2 rakaat. Tuh 2 rakaat boleh. Tuh, inti mau sholat duha nih 2 rakaat. Tuh, an yaqra fihima, agar dibaca pada 2 rakaat yang dia hanya sholat 2 rakaat. Tuh, baca tuh di dalam 2 rakaat tadi, ba'dal fatihah, setelah al-fatihah, surat asy-syamsi, surah wasyamsi wa duhaha, fi rakaatil ula, pada rakaat pertama. Jangan yang lain. Maaf, anda tulisin tuh. Entah tahun berapa itu. Anda tuliskan tuh. Surah wasyamsi gue tulis. Oh. Ya, jadi begini nih. Ente mau sholat duha nih. Sholat yang pertama ya. Tuh, salam pertama doa. Usolli sunnatan duha. Allahu akbar. Tuh, baca deh tuh Allah akbar kabiro. Baca, saat baca udah baca. Rugi mau nggak baca. Tuh. Allah akbar kabiro. Alhamdulillah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Tuh, sampai selesai ruku. Itu rakaat pertama. Tuh. Rakaat yang kedua ya. Wa surat ad-duha fi tsaniyah, dan surah wad-duha pada rakaat yang kedua. Jadi kalau ente mau salat 2 rakaat ya. Rakaat pertama habis Fatihah wasyamsi wa duhaha. Rakaat kedua habis Fatihah wad-duha wal laili idza saja sampai selesai. Oh, ngerti? Udah ente baca doanya deh tuh, ya. Nah, wa in shallaha arba'an, dan kalau ente kepengen sholat 4 rakaat dalam duha, qara'a fil akhiratain, ya, maka ente membaca tuh di 2 rakaat yang terakhir, ya, berarti ketiga sama keempat, habis Fatihah apa? Suratul Ikhlas. Tuh 2 surah yang disebut Al-Ikhlas. Apa? Qul ya sama Qulhu. Kalau ente mau pakai Abdul Haddad, Alam Nasrah sama Idza Jaa. Anda pakai itu. Tuh ngerti? Habib Abdul Haddad radhiyallahu rahimah. Tuh ngerti? Beliau kalau sholat duha, rakaat pertama pasti wasyamsi wa duha. Rakaat keduanya wa duha.
Assalamualaikum. Beliau naik lagi nih. Sholat sunatan Allahu Akbar. Habis Fatihah beliau baca Alam Nashrah. Oh, mati. Rakaat kedua habis Fatihah idza jaa nasrullah al-fath. Itu bil haddad. Tuh, itu Habib Salim Asy-Syatri yang jelaskan itu. Tuh, jadi udah kerjain aja dulu deh. Tuh, mati. Iya. Kerjain. Man lam yatasaddaq bil qalil lam yatasaddaq bil katsir. Siapa-siapa orang yang bisa berbuat sedekah, sedekah itu berbuat baik. Ya, kalau ente nggak bisa berbuat baik dari sedikit petunjuk agama yang kecil, mustahil yang besar ente bisa kerjakan. Oh, nanti Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu rahimah, anda dapat keterangan di RTM minggu pertama kemarin. Sampai sekarang kalimatnya apa? Sampai sekarang nerangkan dapatnya malam itu. Sampai sekarang apa? Apa? Ajallu ma yanzilu minas sama at-taufiq. Ajal ini paling agung. Yang paling agung, yang paling besar, yang paling tak ternilai harganya akan apa-apa yang turun dari langit. Maksud apa? Tuh apa-apa yang paling besar dari Allah Ta'ala dalam bentuk karunia kepada hamba, itu taufik. Paham? Paham deh? Enggak ada sesuatu yang lebih besar harganya yang itu turun dari langit kecuali taufik. Ini majlis ilmu. Paham deh? Ini karunia dari Allah. Ente bisa ngaji, ane bisa sekadar menyampaikan ilmu yang dipelajari. Ini namanya karunia dari Allah. Tahu ngerti? Tapi nggak ada yang lebih besar melainkan taufik. Apa? Tuh apa yang diberitahukan, apa yang diberi petunjuk, tergerak di hati mau melaksanakan. Itu taufik. Itu Imam Ali omongan belum dahsyat omongan. Ajallu ma yanzilu minas sama at-taufik. Tuh, apa yang paling agung akan hal-hal yang turun dari langit. Arti dari langit kan semua karunia dari Allah. Tahu ngerti? Allah Ta'ala kan nggak bertempat. Tahu ngerti? Tapi segala sesuatunya Allah Ta'ala berikan melalui perantara. Ada malaikat yang tugaskan. Malaikat tempatnya di langit. Tahu ngerti? Sehingga nggak ada bentuk kebaikan apapun yang datang dari Allah Ta'ala kepada hambanya. Tahu ngerti? Ya, yang itu lebih berharga, lebih tinggi, lebih mulia, lebih agung minat taufik, kecuali taufik. Lebih dari taufik nggak ada. Tahu ngerti? Karunia Allah sama kita sehat. Karunia Allah Ta'ala sama kita afiat. Karunia Allah Ta'ala sama kita diberi kesadaran mau belajar agama. Tahu ngerti? Itu semua bagus karunia dari Allah. Tapi nggak ada yang lebih agung melainkan taufik. Wa ajallu ma yas'adu ila sama wa ajallu ma yas'adu minal ard al-ikhlas. Dan nggak ada sesuatu yang lebih agung ya dari hal-hal yang naik kepada Allah daripada ikhlas. Tahu ngerti? Ente ibadah. Tahu ngerti? Puasa, zakat, haji, yang ngerti ilmu ngajar, ada segala macamnya. Semua amal kita dibawa malaikat ke langit. Tahu ngerti? Berarti semua yang ada di bumi naik ke langit. Nggak ada sesuatu yang paling agung dari bumi naik ke langit kecuali ikhlas. Apa? Sholat bisa dibalikin lagi sama Allah Ta'ala. Tahu ngerti? Ente puasa ente dibawa malaikat ke langit. Kata-kata pulangin lagi. Nah, puasanya nggak sempurna. Tahu ngerti? Tapi yang paling agung sesuatu yang naik dari bumi ke langit nggak bakal dibalikin, diterima di sisi Allah ketika perbuatan tadi ada keikhlasan. Memang Imam Ali omongannya dahsyat ya Rabb. Tahu ngerti? Dari langit karunia yang paling mulia turun ke bumi itu taufik. Paham deh? Dan dari bumi sesuatu yang naik ke langit yang paling agung itu ikhlas. Makanya kata Haddad umumnya orang Islam yang dicabut mulut taufik. Umum. Tahu ngerti? Anda punya anak, ente masih yang benar-benar punya anak dong. Tahu deh? Siapa orang tua yang dari orang Islam nggak tahu kalau anak itu amanat Allah? Semua tahu. Dengan ente tahu namanya hidayah. Apa yang kita tahu agama menganjurkan begini itu namanya hidayah. Tahu ngerti? Tapi belum tentu yang kita tahu agama nyuruh kita begitu kita perbuat. Kenapa? Untuk berbuat apa yang agama kasih tahu namanya taufik. Tahu ngerti? Taufik umumnya kalau ada cabut dari orang Islam. Makanya kebenaran taufik itu harus dipinta. Taufik harus dipinta. Kalau hidayah enggak. Sekarang ente hidayah bisa dapat di YouTube. Hidayah agama ente bisa dapat di YouTube. Hidayah agama ente bisa dapat di masjid pengajaran maghrib isya. Tuh deh, majelis taklim ente bisa dapat hidayah taufik. Hidayah, taufik enggak. Taufik udah dipinta. Oh, ngerti? Berarti apa yang agama beritahukan ini petunjuk untuk kamu kerjakan, apa yang agama beritahukan petunjuk untuk kamu tinggalkan, ya, maka nggak bisa kamu mengerjakan petunjuk agama, nggak bisa kamu meninggalkan larangan tanpa taufik. Tuh ngerti?
Taufik itu sesuatu yang paling agung buat Imam Ali. Dahsyat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.